سر آپ نے ابھی انڈیا کی بات کی, انڈیا کے آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ وہ ماشاءاللہ چاند پہ پہنچ گئے ہیں اور ہم پاکستان میں بھی ادھر بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا کوئی کمپیریزن ہے انڈیا کے ساتھ, یا اب ہم یہ مقابلہ چھوڑ دیں جو ہم ہوا میں یا باتوں میں یا کتابوں میں جو مقابلہ کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ؟ دیکھیے میں نے نا ابھی کوئی 10 دن پہلے جی کوئی انڈیا کے بارے میں ٹویٹس دی تھی, جی وہ پڑھ دیتا ہوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ انڈیا اور ہمارا فرق کیا ہے. جی پلیز. دیکھیے پہلے میں نے کہا تھا کہ انڈیا اور ہمارا پہلا فرق ہے کہ انڈیا میں ابھی تک 17 الیکشن ہوئے ہیں لوک سبھا کے, 17. ٹھیک ہے 17. جی بالکل. اور تقریباً 40 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہیں. 17 دفعہ الیکشن ہوا, 40 کروڑ سے زیادہ ووٹر ہے. کبھی کسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ بے ایمانی ہوئی ہے, دھاندلی ہو گئی. پہلا فرق یہ ہے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اچیومنٹ نہیں, اگر آپ اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ٹیکنیکلی ہر الیکشن کو ہر پارٹی نے چیلنج کیا. بالکل, جو ہارتی ہے وہ چیلنج کرتی ہے. پہلا فرق ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا فرق جو انڈیا کا ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا نے 1940 سے بنائے 2 انسٹیٹیوشن, IIT اور IIM. ٹھیک ہے. انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ. ٹھیک ہے. ہم نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی. ٹھیک ہے. آج IIT کے جو گریجویٹس ہیں جو کہ IIT سے پڑھے لکھے ہیں, جس میں ایک انفوسس والے بھی ہیں جو صاحب ہے جن کی بیٹی اس وقت انگلش پرائم منسٹر کی بیوی ہے. ٹھیک ہے. جی جی, یہ اس کی بیٹی ہے نا انفوسس والے کی. ٹھیک ہے نا. ان کی ایکسپورٹ IT کی جی $100 بلین سے اوپر ہے, 200 کے قریب پہنچنے والی ہے. ٹھیک ہے. $200 بلین. نمسکار دوستوں, میرا نام انوج دھیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشن برو. پاکستان کے اندر بھی جو بڑے بڑے پترکار ہیں آج کل بھارت کا جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اس کو پاکستان سے کمپیریزن کرتے ہیں. اس کے بعد میں وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کے اندر کیا چیزیں اچھی ہیں جس کی وجہ سے بھارت ترقی کر رہا ہے. تو میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. اس کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نیچے کی طرف جا رہا ہے اور بھارت اوپر کی طرف آ رہا ہے. اگر آپ بھی میری طرح ویڈیو بنا کر پیسے کمانا چاہتے ہیں تو میرا یوٹیوب کا ریئیکشن ویڈیو کا کورس خرید سکتے ہیں. اس کا پرائس 1000 روپے ہے. اسکرین پہ میرا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے, آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں. تیسرا فرق ہے کہ ہم بڑی مشکل سے بڑی جان مار کر 30-40 لاکھ ٹیکس پیئر بنا سکے. ٹھیک ہے. ان کا ٹیکس پیئر ہے 6 کروڑ 70 لاکھ. ہیوج. 6 کروڑ 70 لاکھ. صرف مودی کی گورنمنٹ نے 5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ کیا ہے. 5 کروڑ ٹیکس پیئر ایڈ ہوا ہے ان دا لاسٹ 8 ایئرس. ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 17% ہے. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10 سے نیچے چلا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب آگے چلے پلیز. ٹھیک ہے. دوسرا فرق ہو گیا. چوتھا فرق ہے سمپلسٹی. آپ نے کبھی کسی انڈین پرائم منسٹر کو سوٹ پہنے دیکھا ہے؟ 47 سے لے کر. جی بالکل, جو بھی دیکھنا ہے وہ ویسٹ کوٹ میں ہوں گے, اپنے لباس میں ہوں گے, شلوار کی. یہ سٹارٹ پرانا ہے. قائد اعظم سوٹ میں تھے, نہرو شلوار کرتے میں تھا. یہ بیماری نئی نہیں ہے. انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر دکھا دے جس نے کبھی سوٹ پہنا ہو, یا انڈیا کا کوئی پرائم منسٹر دکھا دے جس نے کبھی تقریر کی ہو کسی انٹرنیشنل فورم میں اپنی زبان کے علاوہ, یا انڈیا کا پرائم منسٹر دکھا دیں جس کے ساتھ 36-35 گاڑیاں چلتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کہ کیئر ٹیکر ہیں, جی جی, وہ جڑا والے گئے. جی آپ کسی سے پوچھے بتائیے گا ان کے ساتھ گاڑیاں کتنی گاڑیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو یہ انڈیا کی جو سمپلسٹی ہے جی, اور جو ان کے معاشرے میں ایک سمپلسٹی ہے. جی. پانچویں چیز ہے انڈین جوڈیشری. انڈین جوڈیشری نے 2-3 سال پہلے ایک ان کا بڑا پرانا کیس تھا ووڈا فون کا. ٹھیک ہے. انڈین جوڈیشری نے اس کو کیس کو ریورس کیا, فورن پارٹیوں کا کیس ریفنڈ واپس کریں, اور پورا جو اس کو فورن انویسٹمنٹ کو سیدھا کر دیا. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں افتخار چودھری صاحب نے ریکارڈ کی ایسی کی تیسی پھیر دی, آپ کے اسٹیل بل کی ایسی کی تیسی پھیر دی. تو ہماری جوڈیشری تو اکنامک میٹر میں صحیح کرنے کے بجائے چیزوں کو خراب کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے
कोई इंस्टीट्यूशन, ये मैंने इंस्टीट्यूशन बनाए सारे, जी बिल्कुल। जब ये इंस्टीट्यूशन बनाए ही नहीं तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है कि एक इंस्टीट्यूशन जो कि थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है और जिसके हाथ में बंदूक है वो पावरफुल हो जाता है। फिर हम कहते हैं कि फौज आ गई। जब आपके सारे इंस्टीट्यूशन, अच्छा अब यहां पर आके एक सवाल पैदा होता है चिकन और एग का, कि फौज ने लोगों को खराब किया या लोग खराब थे कि फौज आ गई। ये एक सवाल है चिकन एंड एग वाला, ठीक है, कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है, ठीक है ना। अब हम ये एक फौज का आर्गुमेंट ये कि यार जब आप तबाह कर देते हैं तो हम आ जाते हैं। उनका आर्गुमेंट ये है कि जी आप हमें बढ़ने ही देते तो हम तबाह हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चिकन एंड एग चल रहा है पाकिस्तान में, ठीक है ना। क्योंकि फौजी आते हैं, वो कहते हैं अच्छा आज अगर सपोज करें, आज की तारीख ले लें, आज की तारीख में अगर फौज आ जाए और वो डॉलर को 200 रुपए ले आए और ये महंगाई शिकाई करप्शन फॉर द टाइम बीइंग डंडा मार के सीधा कर दे, फौज लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, फौज को बिल्कुल कर लेंगे बिल्कुल। तो सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप इकोनॉमिक मैस में चीजों को वहां पे ले जाते हैं कि फौज आ जाती है। अच्छा वो ये कहते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले कि फौज हमें नहीं करने देती। मगर जो मेरा तजुर्बा जिंदगी का है 6 महीने का कम से कम काम करने का, उसमें मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नॉन फौज से आई है बरसत फौज के। उनके अपने बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, बट बुनियादी मसले हमारे चीजों। अच्छा इसमें जो चीज हम समझते नहीं है वो ये है कि पाकिस्तान में जो बिजनेसमैन है और जो पाकिस्तान में जो कारोबारी है, ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस के साथ डील ही नहीं करना चाहता। अगर कोई मुझसे आज ये पूछे ना कि इंडो पाकिस्तान ट्रेड की सबसे बड़ी रुकावट कौन है, मैं कहूंगा पाकिस्तानी बिजनेसमैन। अच्छा जी, अगर इंडो पाकिस्तान ट्रेड खुल जाए और तो ये इनमें से आधे जो है ना ये वापस दुकानदार बन जाएंगे, ये परचून की दुकान चलाएंगे ये, क्योंकि एक तो इनका साइज नहीं है और इन्होंने डाइवर्सिफाई नहीं किया, इनोवेट नहीं किया, पैसा नहीं लगाया, मतलब पैसा नहीं लगाया। जी जी समझ गए, ठीक है ना। तो अगर आप फैक्ट्रियां देखें, उनके हालात देखें और इनके घरों के हालात देखें तो बड़ा नजर आए, आपको फर्क नजर आएगा, बिग डिफरेंस। एग्जैक्टली। तो ये तो मतलब मेरा मकसद है, पाकिस्तान के मसाइल बहुत बुनियादी हैं और ये मुझे कोई शॉर्ट टर्म में कोई तब्दीली होती नजर नहीं आ रही है। देखिए पाकिस्तान और भारत के अंदर जो सबसे बड़ा अंतर है वो है डेमोक्रेसी का। भारत के अंदर जो सरकार है वो लोग चुनते हैं, जबकि पाकिस्तान के अंदर जो सरकार है वो वहाँ की आर्मी चुनती है। और ये बात कोई छुपी नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं भारत के अंदर बैठा हूँ और भारत की तरफ से वीडियो बना रहा हूँ तो फिर ये बात मैं बोल रहा हूँ। पाकिस्तान के बहुत सारे पत्रकार, पाकिस्तान की जनता, सब लोगों का यही मानना है कि पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट आती है वो आर्मी लेकर आती है। एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर जो भी सरकार चलाती है वो आर्मी ही चलाती है। जो वहाँ का प्रधानमंत्री होता है वो कठपुतले की तरह होता है। अभी के जो प्रधानमंत्री हैं आप उनको देख लीजिए, वो एकदम कठपुतली की तरह है, आर्मी जिधर कहती है उधर वो झुक जाते हैं। तो ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर चलता रहता है। भारत के अंदर जो भी गवर्नमेंट आती है वो अपना 5 साल पूरा करती है। ऐसा बहुत कम बार हुआ होगा जब गवर्नमेंट चुनकर आई होगी और 5 साल नहीं पूरा कर पाई होगी, जबकि पाकिस्तान के अंदर आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल पूरा नहीं कर पाया है। अच्छा खास बात एक और है कि पाकिस्तान के अंदर डिक्टेटरशिप आती रही है, आर्मी शासन आता रहा है। आधे से ज्यादा समय तो पाकिस्तान के अंदर आर्मी शासन रहा है। आर्मी शासन जब भी आता है तो कभी किसी को जवाबदेही के लिए उनके ऊपर कोई प्रेशर होता नहीं है, तो उनका जो मन होता है वो करते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान के हालात आज खराब होते चले जा रहे हैं। आने वाले समय के अंदर और भी खराब हो सकते हैं और उसका खामियाजा वहां की जनता को भुगतना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कई साल से ऐसा हम ट्रेंड देख रहे हैं कि पाकिस्तान के पत्रकार हों, पाकिस्तान के लोग हों, भारत की तारीफें करते हैं। कुछ समय पहले तक ये कहते थे कि भैया यहाँ भुखमरी है, यहाँ खाना नहीं है, यहाँ लोगों के पास में रोजगार नहीं है। लेकिन आजकल क्या है कि पाकिस्तान के लोग जब कंपैरिजन करते हैं तो उनको बहुत चीजें अपने यहाँ पर कम दिखाई पड़ती हैं। इसी वजह से इन सारी चीजों के ऊपर आजकल पाकिस्तान के लोग बात कर रहे हैं। अदरवाइज तो भारत को हमेशा खत्म करने की बातें करते रहते थे। आज भी जाहिल लोग हैं जो पाकिस्तान के, वो हमेशा भारत को खत्म करने की ही बातें करते हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भैया भारत तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, तो कहते हैं भारत तरक्की कर रहा है। तो ये दिख रहा है, इसी वजह से ये बोल रहे हैं। ओवरऑल वीडियो काफी अच्छा था, इन्होंने जो पॉइंट आउट की हैं चीजें काफी अच्छी की हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर सुधारी नहीं जा सकती हैं और इस वजह से पाकिस्तान कभी तरक्की भी शायद ना कर पाए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।